Hello students, I am Dr. A.P. Patil. Welcome in this session of Morphology of Flowering Plants, lecture number 15. In this lecture, we are going to discuss about the floral formula, floral diagram and one of the family, that is Solanaceae. So, first point, that is the semi-technical description of typical flowering plant. The semi-technical description of typical flowering plant means whenever we describe any flowering plant, at that time we use different morphological characters. And these morphological characters which are used to describe any flowering plant, and this description is in a short description and which is a start from the habitat, then the stem, leaves, then inflorescence, flower, then the different floral parts, all these points which can be described systematically. Also, this flowering twig or their floral characters which can be described with the help of floral formula and floral diagram. And by using this floral formula and floral diagram, we can describe the floral characters of that plant in a very short, that is by using various symbols to describe these flowering character, that is the floral characters of that plant. Then what are the different symbols which are used in the floral formula? When we describe any plant's floral characters, the first symbol, that is Br, means if the flower is bracteate already we know that at the base of pedicel a small like structure is present, and this is nothing but the bract. If the flower with bract, then this is the bracteate flower, and this can be represented by using the symbol Br. Then if the flower is actinomorphic, already we know that actinomorphic means when the flower is cut into any plane, then it gives the two equal parts. Then this flower is known as actinomorphic flower, and for actinomorphic flower we use the symbol in this way. या पद्धतीने आपण सिंबल वापरणार. Then if the flower is zygomorphic, समजा फ्लावर झायगोमॉर्फिक असेल, म्हणजेच जर ते फ्लावर बरोबर सेंटर मधून कट केले तरच त्याचे इक्वल पार्ट्स होणार आहेत, म्हणजे त्या फ्लावर मध्ये बायोलॅटरल सिमेट्री असेल, then this can be represented by this symbol. Then next, if flower is unisexual, जर फ्लावर unisexual असेल, means if the flower is male flower is present, then this symbol is used. Then if the flower is female flower आहे तर त्याच्यासाठी आपण हा सिंबल वापरणार आहे. Then if the flower is bisexual, means both sex organ androcium and gynocium they are present in a single flower, then this symbol is used, that is flower is बायसेक्शुअल असेल तर या पद्धतीने सिंबल वापरणार आहे आपण. जर मेल फ्लावर असेल तर फक्त म्हणजे त्या फ्लावर मध्ये फक्त अँड्रोसियम प्रेझेंट असेल, then this symbol is used. Then this symbol represent that is the flower is female. Then for the other floral parts means calyx, corolla, androcium, gynocium, for that the different symbols are used. Means for the calyx, means K represent the calyx, and how many sepals are present, this number which is also mentioned here, means K5, means here the 5 sepals are present and all these sepals are free, सगळे sepals free आहेत. पण जर सेपल्स हे फ्यूज असतील, मीन्स गॅमोसेपॅलस कंडिशन असेल, then this number is enclosed in a bract, means the number within the bract is represent as there is gamocephalous condition. Then
For the corolla, C, that is alphabet C is used for the corolla. And the how many petals are present, their number which is represented here. त्याचा नंबर इथं रिप्रेझेंट केला जातो. देन फॉर अँड्रोसियम, अँड्रोसियम साठी साइन वापरणार आहोत आपण A, that is alphabet A which represent अँड्रोसियम. Then how many stamens are present? This number is mentioned here. इथं आपण तो नंबर मेन्शन करणार. Then gynosium. For gynosium, the alphabet G is used for the gynosium. And the carpels, how many carpels are present? Their number is mentioned here. Then if the ovary is superior, म्हणजे जर ओहरी सुपेरियर असेल तर आपण या पद्धतीने साइन दाखवणार आहे. म्हणजे जी अल्फाबेट आपण दाखवलंय त्याच्या खाली आपण आडवी रेष मारणार आहोत. म्हणजेच काय असेल तर ओहरी कशी आहे, सुपेरियर असेल. जर समजा ओहरी इन्फेरियर असेल तर काय करणार आहोत आपण, या पद्धतीने जीच्या वरती साइन येईल. म्हणजेच ओहरी कशी असणार आहे, इन्फेरियर असेल. अँड ओहरी इज हाफ सुपेरियर हाफ इन्फेरियर, देन साइन इज यूज दॅट इज जी रिप्रेझेंट दॅट इज गायनोसियम. आणि बरोबर त्याच्या समोर अशी आपण एक रेष ओढणार आहोत. दिस sign which represent the ovary is superior, this sign represent the ovary is inferior, and this sign represent the ovary is half superior half inferior. If there is a cohesion means interaction between the members of the same plural balls. एकाच plural ball मधल्या members मध्ये जी interaction आहे ती represent करण्यासाठी cohesion ही टर्म वापरतो. जर समजा हे सेपल्स किंवा पेटल्स हे काय असतील, फ्यूज असतील किंवा कार्पेल्स फ्यूज असतील किंवा जर आपण बघितलं स्टॅमेनचे फिलामेंट्स फ्यूज असतील तर अशा वेळी कोहिजन विच इज रिप्रेझेंट दॅट इज द मेंबर्स ऑफ दॅट स्पेसिफिक फ्लोरल बॉल विच इज रिप्रेझेंट इन द ब्रॅकेट. म्हणजे ते ब्रॅकेट मध्ये जर आपण टाकले असतील तर त्याच्यावरून हे काय रिप्रेझेंट करतं इथं, तर ऑल दीज मेंबर्स आर फ्यूज. म्हणजे इथं समजा के 5 आहे आणि हा 5 हा नंबर कशामध्ये टाकलाय, ब्रॅकेट मध्ये टाकलेला असेल तर कंडिशन कशी असणार आहे, गॅमोसेपॅलस असेल. किंवा आता सी इथं 5 सुद्धा इथं ब्रॅकेट मध्ये टाकले म्हणजे हे कसं असणार आहे तर गॅमोपेटॅलस कंडिशन असेल. जर समजा सिन कार्पस कंडिशन असेल तर काय असणार, जो काही कार्पेलचा नंबर असेल तो आपण ब्रॅकेट मध्ये टाकणार आहोत कारण सिन कार्पस म्हणजेच काय असणार, कार्पेल्स आर फ्यूज. म्हणजे जेव्हा फ्युजन असेल एकाच फ्लोरल बॉल मधल्या मेंबर्स मध्ये फ्युजन असेल ते जेवढे मेंबर्स आहेत तो नंबर हा ब्रॅकेट मध्ये टाकला जातो की ज्याच्यावरून कोहिजन रिप्रेझेंट केलं. तर अडेजन रिप्रेझेंट करण्यासाठी ज्या दोन फ्लोरल बॉल मध्ये अडेजन झालेलं आहे त्याच्यावरती आपण काय करू शकतो, या पद्धतीनं मार्किंग दाखवून आपण ते अडेजन विच इज टेक्स प्लेस इन द corolla and androsium means here this sign represent that is the epipetalous condition. म्हणजे स्टॅमेन्स हे कशाला अटॅच आहेत तर पेटलला अटॅच आहेत. हे रिप्रेझेंट करण्यासाठी या पद्धतीनं आपण या दोन जे काही फ्लोरल बॉलचे जे त्याच्यासाठी जे आपण साइन रिप्रेझेंट केले त्याच्यावरती मार्किंग करून आपण त्याच्यातलं अडेजन रिप्रेझेंट करू शकतो. सो इन दिस वे दिस floral formula which is formed by using the various symbols, and by using these symbols we can form a floral formula, and by using this floral formula we can remember the number of characters of that family. त्या फॅमिलीचे सगळे फ्लोरल कॅरेक्टर्स आपल्याला एका फ्लोरल फॉर्म्युला वरून आपल्या लक्षात येऊ शकतात. Then also floral diagram. This one is the floral diagram, and this floral diagram आता या floral diagram मध्ये outermost जे काय असणार आहे, this outermost the floral diagram which represent the outermost floral ball which is nothing but the calyx, and innermost जे असणार आहे which is nothing but the
gynoecium. And from this floral diagram, we know the different floral characteristic of that family or of that specific plant. एखाद्या specific प्लांटचे जे काही फ्लोरल कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील ते आपल्याला या फ्लोरल डायग्राम वरून लगेच लक्षात येतील किंवा त्यामध्ये कोणत्या टाईपचं एस्टिवेशन आहे, कोणत्या टाईपचं प्लासेंटेशन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत, हाऊ मेनी सेपल्स, हाऊ मेनी पेटल्स, how many stamens are present, carpels, how many carpels are present, all these characters which can understand with the help of this floral diagram. Then in a floral diagram, the position of mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. फ्लोरल डायग्रामच्या वरती एक डॉट दाखवलेला असतो आणि दिस डॉट विच रिप्रेझेंट द पोझिशन ऑफ मदर ऍक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेझेंटेड बाय द डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल डायग्राम अँड द फ्लोरल फॉर्म्युला. Then we discuss one of the family, that is family Solanaceae. And this family Solanaceae, which is commonly known as a potato family. Family Solanaceae, which is commonly known as a potato family. Then the next याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, these members of this family which are mostly distributed, or this family is distributed in tropic, subtropic and temperate region. Then habitat, जर आपण बघितले तर habitat मध्ये आपल्याला दिसेल herb, small shrub and small tree. That is herb, shrub or the small tree. ही त्याची habitat असेल. एक तर मोस्टली काय असणार, हर्बॅसियस मेंबर्स असतील, काही आपल्याला त्याच्यामधले मेंबर हे श्रब, झुडूप आपल्याला पाहायला मिळेल आणि काही जे असणार आहेत ते काय असतील, रेअरली आपल्याला काय दिसेल, स्मॉल ट्री पाहायला मिळणार. Then the stem which is a herbaceous one, and rarely woody. स्टेम हे नॉर्मली हर्बॅसियसच असणार आहे. रेअरली एखाद्या मेंबर मध्ये, फॅमिली सोलॅनिसी मधल्या एखाद्या मेंबर मध्ये आपल्याला स्टेम हे कसं दिसेल, द स्टेम विच इज रेअरली वुडी. इरेक्ट आहे, त्याचबरोबर सिलेंड्रिकल, ब्रांच, हेरी ऑर द ग्लॅब्रस. जे एकतर स्टेम आपण बघितलं तर ते हर्बॅसियस असणार आहे, रेअरली वुडी आपल्याला पाहायला मिळेल, इरेक्ट आहे, ब्रांच आहे, हॉलो आहे अँड ऑल्सो द हेरी. काही मेंबर्स मध्ये आपल्याला स्टेम वरती हेरी आउटग्रोथ पाहायला मिळते अँड सम मेंबर्स द स्टेम इज ग्लॅब्रस वन. Then in the Solanum tuberosum, that is in potato, we observed that underground modification of stem is observed, that is a stem tuber. Stem tuber आपल्याला potato मध्ये पाहायला मिळेल, that is Solanum tuberosum. In this family Solanaceae, which shows the taproot system, याच्यामध्ये जी रूट सिस्टीम असणार आहे ती कोणती असेल, टॅपरूट सिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळेल. Then the leaves which are alternate. आता alternate म्हणजे काय असणार, at the each nodal region single leaf is present and alternately. इथं जर आपण बघितलं या ट्विग मध्ये, इथं या नोडल रिजनला एक लीफ प्रेझेंट आहे, परत नेक्स्ट दुसऱ्या नोडल रिजनला एक लीफ प्रेझेंट आहे, म्हणजे alternate phyllotaxy which is observed in family Solanaceae. Then next आहे leaves are simple. leaves कशा आहेत, सिंपल आहेत. then rarely compound. काही मेंबर्स मध्ये रेअरली आपल्याला एका दुसऱ्या मेंबर मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, रेअरली पिन्नेटली कंपाऊंड टाइप ऑफ लिव्स. मोस्टली सिंपल लिव्स असणार, अल्टरनेट फायलोटॅक्सी असेल. लिव्स आर एक्स्टिप्युलेट. एक्स्टिप्युलेट मीन्स स्टिप्युल्स आर अब्सेंट. स्टिप्युल असणार नाही, म्हणजे स्मॉल लीफ लाईक
टू आउटग्रोथ्स असतात, पेअर ऑफ आउटग्रोथ असतात, त्याला आपण स्टिप्यूल म्हणतो. इफ these stipules are absent then it is known as a exstipulate. So leaves are exstipulate and it shows the reticulate venation. त्याच्यामध्ये आपल्याला रेटिक्युलेट व्हेनेशन फॉर्म झालेलं दिसेल. म्हणजे वेन्स अँड वेनलेट्स दे फॉर्म द नेट लाईक स्ट्रक्चर, त्याला आपण रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणणार. देन द फ्लोरल कॅरेक्टर्स. आता फ्लोरल कॅरेक्टर्स मध्ये पहिला पॉइंट आहे तो म्हणजे इन्फ्लोरसन्स. इन्फ्लोरसन्स कसं आहे, सॉलिटरी, ऍक्झिलरी और द सायमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरसन्स. म्हणजे एक तर आपल्याला काय पाहायला मिळेल तर सॉलिटरी म्हणजे एक सिंगलच फ्लावर डेव्हलप होणार आहे इन द एक्झाईल ऑफ द लीफ. लीफच्या एक्झाईल मधून आपल्याला जे फ्लावर डेव्हलप झालेले दिसेल ते सिंगली डेव्हलप होणार आहे, त्या टाइपच्या फ्लावरला आपण सॉलिटरी म्हणणार. ऍक्झिलरी सॉलिटरी फ्लावर असेल. किंवा जर इन्फ्लोरसन्स प्रेझेंट असेल तर तो इन्फ्लोरसन्स कुठला असणार आहे, सायमोस इन्फ्लोरसन्स असेल. मीन्स ओल्डर फ्लावर्स ऍट द टॉप अँड यंगर फ्लावर्स ऍट द बेस. म्हणजे ओल्डर फ्लावर टॉपला आहेत आणि यंगर फ्लावर्स बेसला असते. Then this type of inflorescence which is known as cymose type of inflorescence which is observed in family Solanaceae. Then flowers. Flowers जर आपण बघितले तर फ्लावर्स कसे आहेत, फ्लावर्स आर ऍक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्शुअल वन. म्हणजे बोथ सेक्स ऑर्गन्स दॅट इज मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेझेंट इन ए सिंगल फ्लावर. एकाच फ्लावर मध्ये अँड्रोसियम पण असणार आहे, गायनोसियम पण असेल, त्याला आपण बायसेक्शुअल फ्लावर म्हणतो. अँड ऍक्टिनोमॉर्फिक मीन्स इफ द फ्लावर इज कट इन टू एनी प्लेन इट गिव्स द टू इक्वल पार्ट्स. ऍक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स असतात. देन द नेक्स्ट, आता या फ्लावर मधले अदर फ्लोरल कॅरेक्टर्स आपण जर बघितले तर आपल्या लक्षात येईल दॅट इज कॅलॅक्स. तर कॅलॅक्स आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल जे असते विच इज नथिंग बट द कॅलॅक्स अँड इच मेंबर ऑफ कॅलॅक्स नोन एज सेपल्स. हिअर 5 सेपल्स आर प्रेझेंट, 5 सेपल्स प्रेझेंट असणार आहेत. अँड ऑल दीज सेपल्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए स्मॉल ट्यूब. सगळे सेपल्स हे फ्यूज होणार आहेत आणि सगळ्या सेपल पासून आपल्याला काय दिसेल तर अशी छोटीशी ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म झालेली दिसते. म्हणजेच काय असणार आहे तर गॅमोसेपॅलस कंडिशन आपल्याला पाहायला. देन इट शोज द वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. जर बर्ड कंडिशन मध्ये आपण बघितलं तर काय दिसेल आपल्याला, वॉल्वेट टाइपचं एस्टिवेशन पाहायला मिळेल. अँड ऑल सेपल्स आर फ्यूज, गॅमोसेपॅलस condition and volvate estivation means the margins of sepal which lie near to each other but they do not overlap. ओव्हरलॅप होणार नाही पण ते कसे आहेत एकमेकाला अटॅच आहेत कारण का तिथं गॅमोसेपॅलस कंडिशन असेल. देन पेटल्स, देन द करोला. आता करोला इनर असेसरी फ्लोरल वॉल कुठला आहे, करोला आहे. आणि करोलाच्या प्रत्येक मेंबरला आपण काय म्हणतो, पेटल. 5 petals are present and all these petals are fused to form a funnel shaped structure or there is a gamopetalous condition. जर आपण बघितलं तर धतुरा प्लांट मध्ये जर आपण बघितलं तर धोत्र्याच्या फुलामध्ये आपल्याला असं हे पूर्ण सगळे पेटल्स असे फ्यूज होऊन त्याच्यापासून असं पूर्ण फनेल शेप स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. म्हणजे ऑल पेटल्स आर फ्यूज and then this condition is known as gamopetalous condition. And there is a volvate estivation. इथं पण आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, volvate estivation पाहायला मिळेल. जे कॅलॅक्स आणि करोला दोन्ही मध्ये आपल्याला volvate estivation पाहायला मिळेल. Then the androsium. आता androsium मध्ये जर आपण बघितलं तर androsium the 5 stamens are present. 5 stamens present असतील, 5 stamens present आहेत and all these stamens are free but the stamens are attached to the petals. म्हणजे ह्या स्टॅमेन्स मधले आपल्याला इथं कोहिजन पाहायला मिळणार नाही. म्हणजे स्टॅमेन जे असणार आहे त्या स्टॅमेनचे फिलामेंट्स किंवा अँथर्स फ्यूज झालेले नाही. सगळे स्टॅमेन्स फ्री आहेत पण प्रत्येक फ्री स्टॅमेन हा या पेटलला अटॅच असणार आहे. असा हा पेटलला काय असेल, अटॅच असणार आहे. अँड देन
दिस कंडिशन इज नोन ॲज इपिपेटॅलस स्टॅमेन. त्यांना आपण काय म्हणतो? इपिपेटॅलस स्टॅमेन्स. Stamens are 5 free but they are attached to the petals, means epipetalous stamens are present. Then gynosium. आता गायनोसियम मध्ये आपण जर बघितलं, बायकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोसियम इज प्रेझेंट अँड ओव्हरी इज सुपेरियर. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर गायनोसियम जे असणार आहे त्या गायनोसियम मध्ये प्रत्येक मेंबरला गायनोसियमच्या आपण काय म्हणतो? कार्पेल म्हणतो. 2 कार्पेल्स प्रेझेंट असतील. बायकार्पिलरी कंडिशन झाली. देन इथं आपण बघितलं बायकार्पिलरी कंडिशन आहे अँड स्टिग्मा बायफिड आपल्याला दिसतोय तिथं अँड दीज कार्पेल्स आर फ्यूज मीन्स सिनकार्पस कंडिशन आहे. देन ओव्हरी सुपेरियर आहे म्हणजेच ओव्हरी टॉप मोस्ट पोझिशनला असणार आणि बाकीचे फ्लोरल बॉल जे असतील ते काय असणार आहेत? These are present below the ovary, below the gynosium, on the thalamus. Then the ovary is superior. Ovary कशी आहे? Superior आहे. Then the next आपण बघतो याच्यामध्ये प्लासेंटेशन. आता ओव्हरी जी आहे ती ओव्हरी कशी आहे? बायलॉक्युलर ओव्हरी आपल्याला या सोलॅनम नायग्रम मध्ये बायलॉक्युलर ओव्हरी पाहायला मिळते. तेच जर आपण दतुरा प्लांट मध्ये बघितलं तर टेट्रॅलॉक्युलर ओव्हरी आपल्याला तिथं पाहायला मिळते. And the ovary is bilocular or in some plants tetralocular and it shows the axial placentation. म्हणजे ह्या सेंट्रल ऍक्सिसला हे ओव्ह्यूल्स काय झालेत? अटॅच झालेत. मीन्स प्लासेंटा विच इज प्रेझेंट ऑन द एक्झाइल रिजन अँड ऑल these ovules which are developed from these central axis and it is known as a axial placentation. त्याला आपण axial placentation म्हणणार. इथं आपण एक एक्झाम्पल घेतलंय ते म्हणजे कुठलं आहे? सोलॅनम नायग्रम घेतलंय. त्याला मराठीमध्ये आपण कांगुनी म्हणतो किंवा त्याचं कॉमन नेम आहे ब्लॅक नाईट शेड. कांगुनी किंवा कांगनी त्याला म्हटलं जातं आणि कॉमनली त्याला ब्लॅक नाईट शेड म्हटलं जातं. त्याचं सायंटिफिक नेम आहे सोलॅनम नायग्रम. इथं जरी आपण या ट्विग मध्ये बघितलं तर आपल्याला दिसेल की ब्रांच स्टेम आहे, त्याचबरोबर लिव्स कशा आहेत? अल्टरनेट आहेत. देन एक्स्टिप्युलेट आहेत. रेटिक्युलेट व्हेनेशन त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर सायमोस्टाईटचा इन्फ्लोरसन्स आपल्याला तिथं पाहायला मिळतो. ऍज वेल ऍज सेपल्स 5 गॅमोसेपॅलस कंडिशन आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे तेच जे फ्लोरल कॅरेक्टर्स आहेत ते आपण या फ्लोरल फॉर्म्युला वरून बघू शकतो. फ्लावर्स कशा आहेत? ऍक्टिनोमॉर्फिक, then bisexual. This sign represent that is flowers are bisexual. Then sepals 5 gamosepalous condition. Then corolla. Corolla मध्ये जर आपण बघितलं petals 5 gamopetalous condition. Then androsium. Androsium मध्ये जर आपण बघितलं stamens 5 epipetalous. This sign represent that stamens are attached to the petals means epipetalous condition. ओव्हरी. आता गायनोसियम मध्ये जर आपण बघितलं तर गायनोसियम मध्ये काय असेल? बायकार्पिलरी सिनकार्पस. आता 2 कार्पेल्स आहेत ते फ्यूज आहेत म्हणून ते ब्रॅकेट मध्ये टाकलेत. म्हणजे कशी कंडिशन आहे? बायकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोसियम ओव्हरी सुपेरियर असणार. सो इन दिस वे दिस floral formula which represent the different floral characteristic of these solanum diagram. As well as if you observe this floral diagram, जर आपण ही floral diagram बघितली तर या floral diagram वरून पण आपल्या लक्षात येईल की त्या सोलॅनम डायग्राम मधले कॅरेक्टरिस्टिक फ्लोरल कॅरेक्टरिस्टिक कोणकोणते. म्हणजे जर आपण बघितलं तर सगळ्यात आउटर मोस्ट हे दाखवलं ते काय आहे? फ्लोरल डायग्राम मध्ये सगळ्यात आउटर साइडला कॅलॅक्स रिप्रेझेंट केलं जातं आणि सगळ्यात इनर मोस्ट जे रिप्रेझेंटेशन असतं विच इज नथिंग बट द गायनोसियम रिप्रेझेंट केलं जातं. आउटर मोस्ट विच इज द कॅलॅक्स. आता इथे जर आपण बघितले सेपल्स किती आहेत? 5 सेपल्स असतील. ऑल दीज सेपल्स आर फ्यूज. सगळे सेपल्स फ्यूज आहेत आणि त्यामुळं इथं हे अटॅच दाखवले आणि इथं आपल्याला वॉल्वेट एस्टिवेशन पाहायला मिळतं. मीन्स सेपल्स 5 गॅमोसेपॅलस वॉल्वेट एस्टिवेशन. इनर टू दिस सेपल्स म्हणजे कॅलॅक्सच्या आतमध्ये काय असणार आहे? करोला. तर करोला मध्ये पेटल्स किती आहेत? पेटल्स 5 आहेत.
all these petals are fused, सगळे petals fuse आहेत, and then this condition is known as gamopetalous. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, गॅमोपेटॅलस म्हणायचं. गॅमोपेटॅलस म्हणजेच काय असणार, पेटल्स आर फ्यूज. आणि इथं आपल्याला व्हॉल्वेट ऍस्टिवेशन पाहायला मिळतं. देन इनर टू दिस करोला अँड्रोसियम प्रेझेंट असणार. अँड्रोसियम मध्ये स्टॅमेन्स किती आहेत, 5. इथं आपण जर बघितलं 5 स्टॅमेन्स आहेत. अँड दीज स्टॅमेन्स विच आर अटॅच्ड टू द पेटल्स, पेटल्सला अटॅच आहेत म्हणजे इपिपेटॅलस कंडिशन आपल्याला पाहायला मिळते. देन गायनोसियम. आता गायनोसियम मध्ये कार्पेल्स 2 असते, दॅट इज बायकार्पिलरी, सिनकार्पस, बायलॉक्युलर ओव्हरी, 2 लॉक्युल्स आपल्याला इथं पाहायला मिळतात, अँड एक्झाईल प्लासेंटेशन पाहायला मिळते. म्हणजे सेंट्रल ऍक्सिस वरती हे सगळे ओव्ह्यूल्स अरेंज आहेत. सो इन दिस वे, by using the floral formula and floral diagram, we can understand the different characters, floral characters of the specific plant. And by using this floral formula, we can also remember, or we can easily understand the floral characteristic of that specific family. आता इथं जर आपण बघितलं, या बाकीचे सगळे फ्लोरल कॅरेक्टर्स आपण स्टडी केले, त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं की या प्लांट मध्ये फ्रूट आणि सीड कोणत्या टाइपचं असेल. फ्रुट्स, बेरी और द कॅप्सूल टाइप ऑफ द फ्रूट इज प्रेझेंट. सोलॅनम नायग्रम मध्ये आपल्याला बेरी टाइपचं फ्रूट पाहायला मिळेल. अँड इफ यू ऑब्झर्व इन दतुरा प्लांट, द कॅप्सूल टाइप ऑफ द फ्रूट इज प्रेझेंट. देन सीड्स. सीड्स कशा आहेत, मेनी एंडोस्पर्मस सीड्स आर प्रेझेंट. सीड्स मेनी आहेत अँड ऑल दीज सीड्स आर एंडोस्पर्मस सीड्स. देन द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द फॅमिली सोलॅनसी. द members of these, some members of these family solanaceae which are used as a source of food. For example, tomato, brinjal and potato. टोमॅटोज आहे, त्यानंतर ब्रिंजल, वांग जे असेल ते सुद्धा फॅमिली सोलॅनसी मध्ये येईल. त्यानंतर पोटॅटो आहेत, विच आर ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द फॅमिली सोलॅनसी, विच आर यूज ऍज अ सोर्स ऑफ फूड. देन स्पाइस मीन्स सम मेंबर्स लाईक चिली विच इज यूज ऍज अ स्पाइस. स्पाइस म्हणून स्पाइसेस मध्ये ते इन्क्लूड केलं. देन मेडिसिन, दॅट इज belladonna and ashwagandha. These plants are used for medicinal purpose. Then ornamental. Petunia. Petunia, this plant which is used as a, or which is cultivated as a ornamental plant म्हणून ते cultivate केलं जातं, which is also included in family Solanaceae. Then tobacco. Tobacco, this plant which is the member of family Solanaceae and which is used, or this plant is a fumigatory plant. Fumigatory plant, that is tobacco. तर हे जे काही इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहे, त्या इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सशी रिलेटेड पण आपल्याला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्झाम्पल ऑफ द फ्युमिगेटरी प्लांट ऑफ द फॅमिली सोलॅनसी. तर त्याचं एक्झाम्पल काय असणार, टोबॅको असेल. किंवा एक्झाम्पल दिलं जाईल आणि त्याची फॅमिली आयडेंटिफाय करायला विचारली जाईल, किंवा एखादा एक्झाम्पल देणार आणि त्याची नेमकी फॅमिली कोणती, अशा टाईपचं पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा फ्लोरल फॉर्म्युला दिले जातील आणि 2-3 फॅमिलीचे फ्लोरल फॉर्म्युले दिले जातील, अँड आयडेंटिफाय द फ्लोरल फॉर्म्युला ऑफ द फॅमिली सोलॅनसी. अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा थेरी मध्ये आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, गिव्ह द फ्लोरल फॉर्म्युला ऑफ फॅमिली सोलॅनसी, किंवा गिव्ह द फ्लोरल डायग्राम ऑफ फॅमिली सोलॅनसी. किंवा फ्लोरल डायग्राम सुद्धा आपल्याला एमसीक्यू मध्ये नीट साठी, सीईटी साठी दिल्या जातात आणि त्या फ्लोरल डायग्राम वरून आपल्याला ती फॅमिली आयडेंटिफाय करण्यासाठी विचारली जाऊ शकते. किंवा हे जे काही फ्लोरल फॉर्म्युला तयार करताना आपण जे काही डिफरंट साइन वापरतोय, सिम्बॉल्स वापरतोय, ते सिम्बॉल सुद्धा एखादा सिम्बॉल आपल्याला आयडेंटिफिकेशन साठी विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॅमिली सोलॅनसी. थँक यू व्हेरी मच.